بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلش MCQs کے پارٹ نمبر 52 کو ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video. ہمارا فرسٹ MCQs ہے اینٹونیم آف فریوگل از۔ اسٹوڈنٹس فریوگل کی جو میننگ ہے وہ ہے کفایت، شعاری، یعنی دوسرے ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں بچت کرنا۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی، مین ایکسٹرا ویگنٹ۔ ایکسٹرا ویگنٹ کی میننگ ہے فضول خرچ۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے جنرس اینڈ the second one is wasteful۔ ایمسیکیو نمبر 2 ہے ہمارا اینٹونیم آف پرمٹ از۔ پرمٹ کی میننگ ہے پروانہ، یا دوسرے ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں اجازت دینا۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین فوربڈ۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم فوربڈ کی میننگ انگلش میں کریں تو ہم کہتے ہیں کسی چیز کے اگینسٹ ہونا، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کسی چیز سے منع کرنا۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے ریفیوزل and the second one is prohibited۔ Excuse نمبر 3 ہے ہمارا اینٹونیم آف consolidate is۔ فرسٹ آف آل consolidate کی ہمارے پاس دو میننگ ہے۔ ایک میننگ اس کی ہے جوڑنا، دوسری میننگ اس کی ہے مضبوط کرنا۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی، مین abruptly۔ abruptly مین اچانک ہونا یا کسی چیز کو کمزور کرنا۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے uncrowded and the second one is empty۔ ایکسکیوز نمبر 4 ہے ہمارا اینٹونیم آف trivial is۔ trivial کی سنس ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے معمولی۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین امپورٹنٹ۔ اب امپورٹنٹ کی میننگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ امپورٹنٹ ہم کہتے ہیں اہم کو۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے سگنیفیکنٹ، سیکنڈ ہے ایڈمیریشن یا ہم کہہ سکتے ہیں ایڈمائریشن، اینڈ the third one is لائف اینڈ ڈیتھ۔ ایمسیکیوز نمبر 5 ہے ہمارا اینٹونیم آف ایسیکویٹ از۔ ایسیکویٹ کی میننگ ہوتی ہے بری کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کورٹ نے اس کو بری کر دیا، تو اس کے لیے ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں ایسیکویٹ کا۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن اے، مین کانویکٹ۔ اب کانویکٹ کی میننگ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے کسی چیز میں مجرم قرار دینا، ٹھیک ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے کلپریٹ and the second one is incriminate۔ نمبر 6 ہے ہمارا اینٹونیم آف always is۔ اب always کی میننگ تو آپ سب کو پتہ ہوگی کہ always کی میننگ ہمارے پاس ہے ہمیشہ۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین نیور۔ نیور مین کسی چیز کا کبھی بھی نہ ہونا یا کسی چیز کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے سم ٹائم یعنی کبھی کبھی، یا ریئرلی یا کبھی کبھار۔ نمبر 7 ہے ہمارا اینٹونیم آف اینشنٹ از۔ اب اینشنٹ کی سنس اگر ہم سینونیم کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں آؤٹ موڈڈ، یعنی کسی چیز کا پرانا ہونا، یا ہم کہہ سکتے ہیں قدیم چیز۔ تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین بوتھ اے اینڈ بی۔ اپ ٹو ڈیٹ اینڈ ماڈرن، یہ دونوں ہمارے پاس اینشنٹ کے کیا ہے؟ وہ اینٹونیمز ہے۔ مزید جو اینٹونیمز ہے اس میں فرسٹ ہے نیو اینڈ the second one is ریسنٹ۔
एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा एंटोनिम ऑफ बेटर इज। अब बेटर की मीनिंग तो आप लोगों को पता होगी कि वो है कड़वा, यानी एक चीज़ को जब आप टेस्ट करते हो तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती है जिस तरह लीमू है आते हैं ना, तो इसको कहते हैं बेटर। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन स्वीट। स्वीट की मीनिंग हमारे पास होती है मीठा। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है लविंग एंड द सेकेंड वन इज जेंटल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज। ब्राइट की मीनिंग हमारे पास होती है चमकता हुआ, या वो चीज़ जो बिल्कुल सामने से चमक रही हो। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन डल। डल मीन्स किसी चीज़ की रोशनी में या किसी चीज़ के प्यारेपन में कमी आना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिम एंड द सेकंड वन इज डार्क। है हमारा एंटोनिम ऑफ ओबेइंग इज। ओबेइंग की मीनिंग हमारे पास होती है इताअत करना, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं किसी के हुक्म को मानना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग मीन मना करना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिसोबेइंग एंड द सेकंड वन इज इग्नोरिंग। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ आस्क्ड इज। अब आस्क्ड का तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ के लिए पूछना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन इग्नोर। अब इग्नोर की मीनिंग हमारे पास होती है नज़र अंदाज करना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है रिप्लाई एंड द सेकेंड वन इज टेल, और आप साथ साथ आंसर को भी ऐड कर सकते हो। नंबर 12 है हमारा एंटोनिम ऑफ कमीशन इज। कमीशन की मीनिंग हमारे पास होती है ओहदादार। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मीन हदबंदी करना, या किसी चीज़ को उसको अपने ओहदे से हटाना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है एब्रोगेटेड एंड द सेकंड वन इज एब्डिकेटेड। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ कवरिंग इज। कवरिंग की मीनिंग हमारे पास होती है ओढ़ना। हम कहते हैं ना फलाना चीज़ को कवर करो, तो इसकी मीनिंग होती है ओढ़ना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन एक्सिबिटिंग। एक्सिबिटिंग हमारे पास होती है पेश करना, या किसी चीज़ को एक्सपोज करना, सामने लाना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है एक्सपोजिंग एंड द सेकंड वन इज अनकवरिंग। 14 है हमारा एंटोनिम ऑफ एमार्केबल इज। एमार्केबल की मीनिंग हमारे पास है दोस्ताना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन मुखालिफ। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिसएग्रीबल एंड द सेकंड वन इज एंटागोनिस्टिक। नंबर 15 है हमारा एंटोनिम ऑफ एवर्जन इज। एवर्जन की मीनिंग हमारे पास होती है नफरत। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन लव। अब फ्रेंड इसके मैंने जो एंटोनिम्स ढूंढे तो उसमें उन लोगों ने एलोगोरी को भी ऐड किया हुआ था। अब एलोगोरी की मीनिंग तो सेम टू सेम मोहब्बत नहीं है, लेकिन रिलेटेड वर्ड में शामिल है। सो इसमें हमारे पास जो मज़ीद एंटोनिम्स आते हैं उसमें फ़र्स्ट है डिज़ायर, सेकंड है लाइकिंग एंड द थर्ड वन इज़ एलिगोरी। स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंग्लिश एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।